ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನವರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We had to arrange this orientation program long back, explaining to you the career opportunities in law as well as the importance of the legal education. But we could not do it for the reason that we were undergoing a turmoil of the pandemic, which shook most of the people, not only in India but also abroad. Now we have one more type, a modified type of corona, which they say it is dangerous. So these were the reasons for the delay in the orientation program. Just because of the corona, we were not afraid. We continued to do our duty through online courses. And I am confident that most of you are attending the online courses. Because once the time goes, we will not get it back. Time is precious. Keeping this in mind and the interest of the students, we have commenced the online program long back. And we are also giving assignments to you online to see that you keep yourself busy with the course which you have joined. Many of you may be having a lot amount of aspirations and ambitions in life to achieve, to carve out a niche in yourself. That should be the spirit of a law student. A law student will learn more outside the college than inside the college. What you learn in a law college is law in books. But what you study outside the law college is law in action. Legal education today has broadened its horizon, and law has developed so much that you people have an opportunity in any occasion you choose, because law is a part and parcel of life. You cannot ignore the law. You cannot ignore the rules and regulations. You cannot ignore the policy matters. You have to be abreast with all the latest rules and regulations. And you cannot plead ignorance. Ignorantia juris non exudet. Meaning, ignorance of law is no excuse. A common man, an illiterate, can say that I am not aware of law. But you as law student should be aware of law, should be aware of law. And as I told you, law follows you right from your birth up to death. The moment you are born, well, you need a birth certificate. When you die, you need a death certificate for the successor to establish the right over the property. And every day, maybe you may be moving in a vehicle, you have to know the traffic rules. You may be moving in a bus, you have to know the rules, because you are a consumer. If the conductor charges more than required, that is liable to be hauled up
use to prepare the dish. See, and the water you are using, if it is polluted, well, you can sue the concerned person before the consumer court of law, or we call it consumer forum. Therefore, every day, day in and day out, law follows you and you have to know the law. Today, that is the vastness of the law. And today, earlier when I was a student, I was only concerned about the civil law and the criminal law in the year 1970. But today you find gone are the days of civil law and the criminal law. You have different types of law which has come into existence. You have civil law, you have criminal law, you have property law, you have contract law, you have intellectual property law, you have environmental law, you have information technology law, you have the cyber law, you have the space law, you have the water law. So different areas, different branches of law have come into existence apart from the civil law and criminal law. Therefore, if you would like to expertise in any area of your choice, may it be patent, copyright, trademark, law of litigations, internet circuits, or cyber law, you have to specialize in that particular area. And that is a faster earning revenue today. Very few go in the area of IT law. You study that in this class, but mere acquiring knowledge of law inside the class is not sufficient. You have to observe, you have to go to cyber police station and see how the law is working and how the laws are interpreted by the cyber authorities, how the matters come before the court of law, how the judges opine on the complexity of the law. See, these are the things which you have to know. So right from, even in a civil case or a criminal case, right from the issuance of notice, plain and written statement, you have to know what is plain, what is written statement, how to draft it, and who frames the issues, whether it's the lawyers or the courts, where you have to submit the documents, either to the judge or to the solicitor, how the evidence takes place, how the witnesses are examined, and how the arguments take place for and against, and how the judges pose questions and how you have to answer. See, all these things you have to observe the things, not just studying the Indian Evidence Act. We teach you chief examination, cross-examination, re-examination. That means tell you, but how a chief examination takes place or a cross-examination is essential, very, very essential to elicit the truth from the witness. That's a very important basic point which you have to see how the seniors do the cross-examination. That enhances your knowledge. My friends, today I'm not going to speak much about the legal education. I'm not going to speak about the varieties of subjects that have in existence today. But it is your duty. What we teach you in the class is only the tip of the iceberg. I tell you very frankly, what we teach in the class is only the tip of the iceberg. Most of it you have to learn through practical exercise. That's why we conduct the mood court, mock trial, and all these things. We arrange conferences and workshops for your benefit on the latest laws. When a new law comes into existence, well, we are going to arrange a seminar to escalate the knowledge to you people. Therefore, you have to, when you come to a law college, you should be more spirited and you should come with a positive attitude, with a smiling face. Entering the portals of the institution should always be with a smiling face. Smile gives you a lot of confidence, my friends. And not only that, always think positively. Maybe with your friends, maybe with your society, maybe with the others, whatever it may be. Have a positive approach in your life, where you can learn a lot. As Charles Darwin long back said, survival of the fittest theory. See, you can become an eminent lawyer, you can become an eminent judge,
be stolen from you, but the knowledge that you acquired cannot be stolen. It is permanent. It is permanent. Therefore, today is a knowledgeable era. We say it's a global era, but I call it a knowledgeable era. Tight competition is there. Therefore, if you have acquired the knowledge thoroughly, both theoretically and practically, you have a wonderful place in legal education. I find most of the multinational companies are not getting good candidates. Most of the institutions, for the post of professors or lecturers, they are not getting good candidates. And you know, the union minister said, anyone who wants to teach in a college should have a PhD. That is why is it they are insisting on PhD. Mere a master degree is not sufficient. A teacher should have the research skills. Without possessing research skills, what is that he is going to say in the class? How is he going to inculcate the research skills in the students? As students of law, you should imbibe research skills. When we do a case law for analysis or for critical evaluation, you should know how to analyze a case. And when a judgment comes, just yesterday, my student has sent me the WhatsApp that as far as women's right to property is concerned, once again that issue has been raised in the High Court of Karnataka. And you see the submissions that are made by the advocate. I thought it's a closed matter, but same issue has been raised in a different angle. Because every problem will have certain dimensions. As a student of law, you have to know how to study a case law from various dimensions and then come to a conclusion. And you are also at liberty as students of law. Well, whenever a judge gives a judgment, it doesn't mean to say that is gospel truth. You have the right to criticize a judgment also. But the criticism should be fair and accurate, not malified criticisms. If it is malified, not bona fide, it will be harder for contempt of court. Therefore, we have the right to criticize even the judgment if it is a fair criticism with a bona fide approach that will be appreciated. Therefore, my friends, here you have to work a law in a law college. We give you a lot amount of work. When we give you a lot amount of work, not that we want to harass you, humiliate you, but to see that you acquire the knowledge in a proper way, to see that you understand the things, to see that you flower in your life with that approach, to develop your personality, to make you as good speakers, good listeners. Good listening is also a quality of a lawyer, it's also a quality of a judge. See, a judge is not supposed to speak when a lawyer submits. I find some judges will be poking their nose like every now and then, and thereby disturbing the lawyer. And I have seen the reply that's given by a lawyer to a judge. Please allow me to speak. You don't interfere very often, thereby you are disturbing my attention. Very authoritatively, a senior lawyer said in Karnataka High Court. Therefore, you find that a judge should be a good listener. Now, you as students of law, you should be a good listener, and what you are not able to understand, you should be in a position to question. Try to clarify the doubts that you have. Not just listening to what our teacher says. Go to the books and find out whether the teacher has said the things to you in a proper way. If it is not done, you have a right to question. It's your duty, sir. When we speak about a right, we have to owe a duty. Right and duty are correlations. They are like two faces of the same coin. Therefore, when you join this institution, you have to do a complete liberty, my friends. You can ask a teacher not one time, even 10 times. I was telling in the interview. Even then, if you don't understand it, you go to the principal say, I'm not understanding this answer. Come on, explain me. Even then, if you are not able to understand, you can come to me and I will explain the answer to you. If I am not an expert in that answer, I will give you a right person to whom you can talk and get clarified. And this is very important for you and for law students are concerned. During online classes, I find you patiently listen to our lectures, but very few persons come to us
know why. Maybe you are the beginning. Therefore, that's why they have written as Ekapada. That is first step of law learning. Therefore, you are in the first step. Maybe you need some more confidence, some more courage to imbibe the value of confidence in all of you. That we will do it. We will have some refresh courses for students where you will be taught here, and apart from the law subjects, we are also going to tell you, we are also going to use certain information which helps you in your particular environment. Therefore, in our law college, we are very strict regarding attendance. Don't bother about the building. Building doesn't give you anything. It doesn't do anything. If you find a girl is beautifully decorated, you say she's a wonderful girl, very beautiful to look at. Remove the decoration, nothing is there. Then you will run away 100 kilometers per speed. Therefore, building is also that we have wonderful ambience, posh. That doesn't solve the problem. The quantity, the quality of education that we are imparting to the students counts a lot. But most of us get diverted by looking to the beauty, not to the inner things that are going on. Therefore, we in Vivekananda College, we are concerned with the quality of students. Therefore, you have been given admission in this Vivekananda College, and you will be there with us for 5 years. Remember, if you really want to become a good advocate, a judge, or an administrator, whatever it may be, well, you have to follow the guidelines that we are given to you. It is there in the prospectus. Read all the rules and regulations that's given in your prospectus. Go in accordance with the prospectus. And what guidelines that we are going to give you from time to time to improve the quality. Follow it seriously. Don't divert your mind on bad things. You try to borrow good things from every individual. Associate with every individual. Whatever may be stars, color, name, sex, or place of birth, it is immaterial for us. Come on, associate with them. Build a networking. Borrow the good qualities, but never borrow the bad qualities. It will spoil you. The constitution makers also, when they framed a constitution for India, they borrowed many aspects from other constitutions in the world. And then they framed a constitution. And what they borrowed was only the good aspects. For example, you can take part 3 of the Indian Constitution, which speaks about fundamental rights. Take part 4 of the Indian Constitution, it speaks about direct state policy, the separation of power theory, contemplated by Montesquieu, the rule of law given by A.B. Dicey. See, all these things were borrowed from the other constitutions, and a wonderful constitution was given to us. So, as the Constitution of India is saying, cannot compare with any other constitution in the world. Likewise, you borrow the good aspects from other individuals. And if it is a bad aspect, you try to ignore it, don't borrow it. And when you improve, some people may feel jealous, ignore it. That's quite common. When we improve, when we go forward, there will be someone to backbite us and pull us down. Don't be afraid. Be confident that I am going to achieve what I intended in joining the law college. Keep a goal in life. Work hard and have the blessings of the elders. You will certainly achieve the goal that you have marked out to achieve. Therefore, my friends, regarding the rules and regulations of the college, it is very clear in the prospectus or in the calendar. Go through it carefully. Very shortly you will have the offline classes. The government is going to say it's from January 1st, but we need a circular. When we get a circular, we will start the offline classes and continue the classes. There I am going to speak more to you about the legal education. Therefore, with a good intention to see your faces and to welcome all of you to this holy institution. I use the word holy. For the reason, the institution is named after the name of
Vivekananda. Therefore, though we are not able to inculcate 100% values of Swami Vivekananda to you, but certainly 10% of it we are going to inculcate in you. It is not a discrimination on the basis of religion, nothing of that. It is only inculcation of values which is there in national educational policy, which has been recently introduced. So inculcating values is the duty of every institution. The values which is found in all dharmas, that we are going to inculcate you. Because as administrators, as judges, as lawyers, you should have some values that we are going to inculcate in you, apart from the teaching of law, apart from giving the theoretical knowledge, apart from giving the practical knowledge, but also inculcation of values to the student community is the our object of Vivekananda Law College, which you don't find it anywhere. And we are serious. We observe you at each and every level and correct you wherever necessary in order to mold you, shape you, and send you out of the institution so that the society can accept you as a modern citizen. With this remark, well, I once again welcome all the student community who are my dear friends, and you have a long way to go. Only thing is, my appeal to all of you is, be serious. Be serious. Come what may, don't be afraid. You should have the courage to face the challenges of life. And that courage, you will get it. I assure you, as a student of Vivekananda Law College, you will get that courage if you are serious in your academic exercises and embrace the values of Vivekananda Law College. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪಿ ಅವರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರುಣಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯನಾರಾಯಣರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು is already begun to training. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸುಮ್ಮನೆ 10ರಲ್ಲಿ 11, 17, 11 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಸಮಯ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಯುಗ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ, ಕೊರೋನೋತ್ತರ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ, ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಾಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಲ ಇದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತೀತವಾದದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭ, ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕವಾದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ 120 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ. ಹೆಸರೇ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಒಂದು ಮೂಲ
ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು MLA ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದ, ಒಂದು MLC ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಭವಿಸ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ವಿವೇಕಾನಂದ. 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಿವೇಕೀಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದ್ರೆ 65 ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತು. ಆ 65 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು. ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಳೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೂ ಮುಡಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಧರ್ಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. CET ಬರೆದು CET-ಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದೆ LLB-ಗೆ ಸೇರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ LLB-ಯ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ PUC-ಯಲ್ಲಿ 90% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ವಕೀಲರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ.
ಈ LLB ಅನ್ನು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರುವನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟುಗಳಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ 3-4 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದೂ ರಾಜರೇನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾನೂನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಿದೆ, ನಾರದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೂರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಹಿರಿಯರು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ರಾಜರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಜನ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಜ ಅಥವಾ ಪಂಚರು ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನಿರ್ಣಯವೇ ಅಂತಿಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರು, ಬಾಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಜ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ರಾಜರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜರು ಏನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಅಂದ್ರೆ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಅವರು ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಅಳವಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಬಂದರು. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಮುಘಲರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಮುಘಲರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಾಬರ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗಳಿದೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿದೆ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಾನ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾದ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಕಾದ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ನೇಮಕಿದ್ರು, ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 1772ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಈ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಜಾಗ ಒಬ್ರು ಹೋದ ನಂತರ ಒಬ್ರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1672ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿಗಾರರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನುಂಟು, ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು 1672. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈ ವಕಾಲತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದದ್ದು 1672. ಆದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 200 BCಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1672ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡ ಬಂತು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಹಿಂದೂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ 1860ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 1900ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ, IPC, CRPC. IPC ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ IPC ಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ IPC ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಭೇದದಲ್ಲಿ IPC ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೂರತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ರೂರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಾನೂನಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾನೂನಿಂದ ತೆಗೆದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಸಾಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತೆಗೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೆಗೆದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ರೂರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ. ಅದಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ವಿಷಯ ಈಗ ಬೇಡ. ಏನೇ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರತೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ರಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 14ರಿಂದ 32 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅವನು ಆಡಿಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನ ಕಾಪು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷುಕನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಏನು ಹಣ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಬಡವ ಇರಲಿ, ಅವನ ಎದುರು ಕಾನೂನು ಸಮಾನ. ಅವನ ಹುದ್ದೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಜಾತಿವಾರು ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿದ್ದವು ಮೊದಲು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ, ಕೆಳಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟ ಬಳುವಳಿ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು 1950ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ 3 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು: ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಶಾಸಕಾಂಗವು ಕೇಳಿದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಇದೆ. ಕಾನೂನೇ ತಪ್ಪು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IPC, CRPC ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಮುಂತಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂತು. ಕಾನೂನು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಪರಾಧದ ರೀತಿ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1300 ಆಕ್ಟ್ಗಳು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ವಿಷಯ. 1300 ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮೈನರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1300 ಆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ. IPC ಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, IT ಆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂತು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದ ಅಥವಾ ಮಾನನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತದ್ದ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬಂತು, IT ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಜನರು ಹುಷಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2019 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಫೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ₹100 ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ₹100 ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ₹100 ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ₹1000 ಮಾಡಿದ್ರು, ₹10,000 ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಟರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೀಗ LLB ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, LLB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, LLB ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು LLB. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು LLB ಎಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲಿವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ LLB ಆದ ಕೂಡ ವಕೀಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೀಗ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಾರ್ವೆ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಖಾಲಿ ನೀವು LLB ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 60% ಇರ್ಬೋದು, 70% ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು LLB ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಬೇರೆ BSc ಮಾಡಿ, BCom ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ LLB ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು LLB ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು LLB ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ LLB ಆಯ್ತಂತೆ, ಅವರು ಜೋಯಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ನಾನು LLB ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೀವು LLB ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವೊಂದು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ, ಸೀನಿಯರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೈಲ್ಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ? ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋದಂತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮ್ಮ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್, ನಾವು 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋದಂತದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ನೇಮಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದಂತದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ. ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ 3 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಈ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 37 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ. ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 37ರಲ್ಲಿ 30 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಗದೆ ಸೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿದೆ. ನೀವು 30 ಸೀಟು ಕಾನ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, 30 ಸೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರಿಯಾದ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 30 ಸೀಟನ್ನು ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪುನಃ 37 ಸೀಟನ್ನು ಕಾನ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ
ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಹೆಸರು ತರ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್. ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್. ಯಾರು ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಬಹುಶಃ 2002ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಚೊಕ್ಕವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ APP ಆಗ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ APP ಆಗ್ಬೋದು, PPR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು LLB ಮಾಡಿ LLM ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲ್ಯುಕ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯುಕ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು LLB ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ನಾನು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಕೀಲರಿಗೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ನೀವು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕೈ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲಿನ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣನಾಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಗೌರವ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು, NGO ವಕೀಲಗೆ ತೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ನೀವು LLB ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತಾರೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಅವರೊಂದು ವಕೀಲ ಅಂತ ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಆ ವಕೀಲ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ. ಇಂಥವನ ಈ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಉಂಟು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀವೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ 500-100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 5,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಫೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಈಗ ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೋಂದಾವಣೆ ಕಚೇರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ವಕೀಲರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ವಕೀಲಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ. ನೀವು LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಂತರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೊದಲು ನಾವಿರುವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿರುವುದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಆದರೂ ನಾವು ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಬುಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ನಮಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಆಚೀಚೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವಾಗಿದ್ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಈಗ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಭಾಷ್ ಅವರಿದ್ರು, ಗಾಣಿಗರಿದ್ರು, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೋಹನ್ ಭಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ವಕೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್. ನಾವಿರೋ ಸಹ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ವಕೀಲರಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಕೀಲರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಡೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಖಾಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯಗಳಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ? LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದರ LLB ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯಗಳಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಆದಾಯ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಕೀಲ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 15 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹುಡುಗಿ LLB ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಕಾನೂನು ಕಂಪನಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲ್ತವರು, ನಾನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟವರೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಅಳುಕು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಂಶಯ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ, ನೀವೀಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಳುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಅಳುಕಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ವಕೀಲರಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದ್ರು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೆಗೆದವರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಂಕ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಅದು 45. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ? 45 ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ 32 ಬಂದಿತ್ತು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ 61 ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ 52 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈಗ, ಸರಿತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಅಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು? ವಿವೇಕಾನಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮಹಂಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಈ ತರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕ್ 44, 54, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕ್ 54. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 100ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು? ಅರ್ಧ, 50% ಅಂತ ದಾಟಿರಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಇದು ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುವವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ 3-4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಹೌದಾ? ಎಜುಕೇಶನ್, ಸರಿಯಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MA, MSc, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, PhD, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು? ಏನು ಓದಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿವೇಕಾನಂದರ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇನು? ನನಗೂ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನಗೂ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು? ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿರೋದು ಅವರು. ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾದವನು, ಒಬ್ಬ ತಾನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಬಲವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದಾನೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಘನತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವಿಕೆ ಗುಣ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮಾನವತೆಯ ಗುಣ. ಆಮೇಲೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ
ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಹುಡುಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವಾ? ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಫೇತ್, ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ವೇಷ, ಭೂಷಣ, ಮಾತುಕತೆ ಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ಮಾತುಕತೆ ಹೋದ, ಹೇಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ಕಲ್ತ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆದ. ಅವ ಹೇಳಿದ ಹಾವ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಹಾವ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ತರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಕೂಡ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ. ಹೌದ? ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಂತು. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಕೈ ಬಂತು, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವೇ ಬಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ? ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅರಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿರೋದು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ತುಂಬಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ 3 ದಿವಸದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕಾ? ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಡ್ರೆಸ್ ಟೈಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾನೆ. ಹೌದಾನೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮಾಡಿರೋನು ಯಾರು? ಟೈಲರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೌದಾನೆ? ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ವಿಷಯ ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಇನ್ನು ಶರೀರ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಪೂರ ಅಂತ ಸಪೂರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾ, ನಾನು ಅದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಅದು ಈಗ ಒಬ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೋರಲ್ಲ ಸಪುರ ತೋರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದಪ್ಪ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಘಟನೆ. ಯಾರ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ? ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವನ ತಂದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು. ಅವನ ತಂದೆ ಮಹಾ ಋಷಿಯೇ, ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಆಗಿದ್ರು ಅವನ ತಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು
ಸರ್ 9 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇವೆ ಮಾತಾಡೋದಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಗ ತಂದೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಗನಿಗೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪತ್ನಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನದೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಕ್ರವಕ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಕೋಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶರೀರ ಹೇಗಿದ್ದವನದ್ದು ಕಷ್ಟ, ಗುಂಬೆನ್ನು ಕಾಲ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಳೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿದಿರಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ತೆಗೀರಿ. ಆತ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಜನಕ ಎನ್ನುವಂತ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಸಭೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸ್ಥಾನ ಅದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ. ಅಂತಹ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಕಷ್ಟಾವಕ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇಡೀ ಸಭೆ ದಂಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ, ಅದು ಗೂನು ಬೆನ್ನು, ಚರ್ಮ ನೇತಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಖ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ನಗು ಧರಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಅದು ನಗು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಗು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಗಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ. ಅವ ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಡೀ ಆಸ್ಥಾನದವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನನ್ನ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತರು, ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಮಹಾಗುಣಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದವರು, ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರದವರು, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಗಳು, ಸೆಲೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಿರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಾಂಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಮಾಂಸವನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ತೂಕ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ. ನೀವು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೊರಗಿನ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಂಭೆದ ಊರ್ವಶಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಷ್ಠವ, ಅಂಗ ಸೌಷ್ಠವ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಬರಿಯ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಬರಿ ಯಾರು? ರಾಮಭಕ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ತಾನು ತಂದಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂಜಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ರಾಮ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ? ಎಂಜಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ರಾಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ? ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೆ. ಆಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅವನ ಎಂಜಲ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅವ ಬಿಡ್ತಾನ? ಅವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಶಬರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಏನನ್ನ? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಆ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಭೂಪಟವನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗು, 5-6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವನ ಲೇಖನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಪ್, ನಮಗೆ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿತು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ತಂದು ಆಚೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತದೆ, ಭಾರತ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತೇನೋ ಒಂದು ಕಾಗದ ತುಂಡ ಹಾರಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾಗದ ಈಚಿನ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಸೈಡ್ ಶೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹರಿದುಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಈಚೆ ಪುಟ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ತಕ್ಷಣ ಜೋಡಿಸಿದ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿದ. ಈಚೆ ಯಾವುದು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತ ಮ್ಯಾಪ್ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ತಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಪ್ಪನದು ಬರೆದು ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಂದೆಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಗಿತ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ, ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಟಿರೋರು, ನಾವು ಲಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ 4 ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು 4 ಸಂಗತಿಗಳು. ಯಾವುದು? ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಧರ್ಮ. ಮುಂದೆ 3 ಹೇಳಿ. ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಈ 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PUC ಹಂತದ
ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾ? ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು. ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಯಾರು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ದೇವತೆಗಳ ಗುರು? ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸತ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಬೇಕಾನೆ ಇದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರೇನು? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಚ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಏನು ಅಂತ? ಕಚ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಚ ಅಂತ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ? ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಕಚನ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇವನನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು? ಕಚನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಈ ಘಟನೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೊಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ತಾನು ಬದುಕಿಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಗಳು, ಅವಳು ಅದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಚನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಅವಳು ದೇವಯಾನಿ. ಅವನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವನ ಓಡಾಟ, ಅವನ ನಯ, ಅವನ ವಿನಯ, ಅವನ ಕಲಿಯುವಂತ ಗುಣ, ಅವನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಶಬ್ದವೂ ತೂಕ, ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಚನ. ಅಂತಹ ಕಚನನ್ನ ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಕಚನಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಯಾನಿ. ಏನೇನೋ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ದೇವಯಾನಿಗೂ ಯಾಕೋ ಕಚನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಲ್ಲ, ಇವಳು ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನನ್ನ ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಸಮಿತ್ತು ಸೌದೆ ಎಲ್ಲ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಈ ಸಲ ದೇವಯಾನಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಕಸ ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಂದಂತಹ ನಾಯಿ ನರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಕಸ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅದೇ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಕಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಅವನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೃತ
ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಚ್ಚ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ದಿವಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಚ್ಚನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾರಂತೆ? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ರಾಕ್ಷಸ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚನನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಇವತ್ತು ಕಚ್ಚ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನ? ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸ್ವತಃ ಗುರುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಗ? ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಯಾನಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚನನ್ನ ನೀವು ಬದುಕಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಕಚ್ಚನನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕಚ್ಚನನ್ನ ಬದುಕಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವಯಾನಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಳಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾರಿಗೆ? ಕಚ್ಚನಿಗೆ ನೀವು ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆತ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪನ ಉಳಿಬೇಕು, ಕಚ್ಚನ ಉಳಿಬೇಕು. ಯಾರು ಉಪಾಯ? ದೇವಯಾನಿ. ಉಪಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಚ್ಚನಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ. ತಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅವನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಬೇಕು? ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವನ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ, ಅವನ ದೇವತೆಗಳ ಪಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟಾಗ ದೇವಯಾನಿ ನಿಲ್ಲು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ಯಾರು? ನಾನು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನನಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಯಾನಿ. ಆದರೆ ಕಚ್ಚ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದನ್ನು ಅವನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಋಷಿ ಮಗಳು ನೀನು, ಋಷಿ ಮಗಳು ನನಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಗಳು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಸಮಾನ. ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನ ಆ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅವನ ವೈಚಾರಿಕ ಶುದ್ಧತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾರದ್ದು? ಕಚ್ಚನ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂತಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಸದೇವಯಾನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ವೀಸಾ ಖಾಂಡೇಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಯಯಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಬಂದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿತು. ಅವನು ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಾಗಿದ್ದು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಗಬಹುದು, ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು? ಆಗ ನೀವು ಆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ಸ್ವತಃ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ನಾನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದು ಆಗುವಂತಹ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ರೂಪ
ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾನೇ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹವುಗಳೇ. ನಾಭಿಷೇಕೋನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಬನೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತ ಸತ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನ ಅಭಿಷೇಕೋಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಒಯ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನೀನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ? ನ ಅಭಿಷೇಕ ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ವನೇ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ? ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರ. ಆ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತ ಸತ್ವಸ್ಯ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಕ್ರಮ, ಯಾರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಂಹವನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾಗಬೇಕು? ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂದುವರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆ.